Okay, students, today I'm going to solve the model question set 3, section B. Section B जो छ यसमा 9 वटा क्वेशन्स रहन्छ र प्रत्येक क्वेशन्स 1 मार्क को रहन्छ यानी कि 9 मार्क. ओके, यो 9 वटा क्वेशन्समा चाहिँ छ फर्स्ट क्वेशन्स रहेको छ why is the unit of mass called fundamental unit. मास को युनिटलाई फंडामेंटल युनिट किन भन्छु? Because the unit of mass is kilogram and which is independent, जो कुनै युनिटमा डिपेन्ड छैन. अदर छ बी नंबर क्वेशन्स व्हाट इज आर्टिफिशियल इन्सेमिनेसन. एआई आर्टिफिशियल इन्सेमिनेसन्स भनेको के हो? The artificial insemination means the process of collecting a sperm from the male animals and deposit it into the reproductive tract of female is called artificial insemination. यानी सर्टकटमा हामी एआई भन्छौँ. ओके, सी नंबर क्वेशन्स रहेको छ वाई इज लिभर फ्लुक केप्ट अंडर द फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थेस. लिभर फ्लुकलाई प्लाटीहेल्मिन्थेस फाइलममा राख्नुको मेन कारण के छ? यसको मेन कारण छ कि यसको सफ्ट र फ्ल्याट बडी as well as it is parasite, because it is parasite having flat and soft body. This is the right answer. Another D number IVF is boon for fertile couple. How? Infertile couple how? boon भनेको वरदान भन्छौँ हामी. देन आइभीएफ जो छ नि इनफर्टाइल कपुलको लागि हैन, यो किन वरदान साबित भएको छ? बिकज यु अलरेडी नो थ्रु द आइभीएफ it make possible to infertile couple to bear child. यसले इनफर्टाइल कपुललाई पनि यो चाइल्ड दिनमा मद्दत गर्छ यो टेक्नोलोजीले. त्यसकारण there are other questions in number. There are more muscular tissue in wall of left ventricle than that in right ventricle. Why? यानी कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा मसल जो छ मस्कुलर टिस्यू ज्यादा हुन्छ हैन राइट भेन्ट्रिकलको तुलनामा. The left ventricle, because left ventricles has to what, that is send the blood up to long distance, that is in all part of the body. Because left ventricles has to send the blood up to long distance यानी कि all part of body with high pressure हैन. त्यसै कारण जो छ नि यो यसको मस्कुलर टिस्यू यो ज्यादा हुन्छ. तर यो छ नि राइट भेन्ट्रिकल जो छ पम्प गर्छ ओन्ली इन लङ्स. ओके, त्यसका एफ नंबर राइट डाउन द साइन्टिफिक नेम अफ यासर गुम्बा. यासर गुम्बाको जो छ नि साइन्टिफिक नेम के छ? त साइन्टिफिक नेम यासर गुम्बाको रहेको छ यो ओफिकर्डिसेप साइनेसिस. दिस इज द ओपीएच छ राम्रोसँग लेख्नु होला IOCORDYCEPS साइनेसिस SINESIS. Okay. Another question is अब हामी एफ नंबर भइहाल्यो. अब एफ जी नम्बरमा अब जान्छौँ. जी नंबर क्वेश्चन्स रहेको छ कि why cannot we fall safely with help of parachute. क्वेश्चन छ why cannot क्वेश्चन यहाँ छ why cannot we fall safely with parachute with help of parachute toward the moon. यहाँ क्वेश्चन छ कि why cannot we fall safely with parachute toward the moon. यानी कि मून तिर हामी सेफली किन झर्न सक्दैनौँ? because
because there is no atmosphere, किनभने मुनमा एटमोस्फियर छैन, हामी पनि लेख्न सक्छौँ because there is no air to exert upward thrust on parachute. यानी कि प्यारासुटमा अपवर्ड थ्रस्ट एक्जर्ट गर्न यसरी हावा हुँदैन हैन, या रेसिस्ट गर्न हावा हुँदैन त्यसका, बिकज देयर इज नो एयर एक्जर्ट, देयर इज नो एयर टु एक्जर्ट, देयर इज नो एयर टु एक्जर्ट upward thrust on parachute on the moon, on the moon. Okay. H number question छ कि how does the concentration of sodium thiosulfate, how does the concentration of sodium thiosulfate affect the rate of reaction, thiosulfate affect rate of reaction between hydrochloric acid and hydrochloric acid and sodium thiosulfate. यहाँ क्वेश्चन्स रहेको छ कि हाउ डज द concentration of sodium thiosulfate affect the rate of reaction between hydrochloric acid and sodium thiosulfate. सोडियम थायोसल्फेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको बिचमा यदि हामी रिएक्सन गराउँछौँ त सोडियम थायोसल्फेटको कन्सन्ट्रेसनले के प्रभाव पार्छ? We already know as the concentration increase the rate of chemical reactions also increase. यो रिएक्सन फास्ट हुन्छ, छिट्टै यो रिएक्सन टेक प्लेस हुन्छ. यहाँ लेख्न सक्छौँ as the concentration of sodium thiosulfate increase the rate of chemical reaction with hydrochloric acid also increase. यानी कि यसको यदि कंसंट्रेशन बढ्यो भने रेट अफ रिएक्सन पनि बढ्छ. आई नंबर इन विच मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन. यहाँ क्वेश्चन छ इन विच मेथड is froth flotation method is froth as a froth flotations method is applied during extraction of metal,
अफ मेटल यानी कि मेटल स्ट्याक्ट गर्दाखेरि फ्रोथ फ्लोटेसन्स मेथड हामी कुन कन्डिसनमा जो छ नि अप्लाई गर्छौँ. यसको एन्सर छ कि वेन द मेटल्स आर अफ डिफ्रेन्ट वेटिङ प्रोपर्टी. सर्टकटमा वेन द metals are of different weighting property like sulfide ore किनभने फोर्थ फ्लोटेसन्समा जो छ नि ओइल हुन्छ एकातर्फ त एकातिर के हुन्छ पानी हुन्छ त एउटा हाइड्रोफोबिक हुन्छ र एउटा हाइड्रोफिलिक हुन्छ. यस्ता किसिमका जो छ नि यो मेटल चाहियो जो यानी कि हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक टाइपको, ताकि यसमा रहेका पार्टिकल्सहरू अलग हुन सकोस्, इम्प्युरिटिजहरू अलग हुन सकोस्. ओके, दिस मच यो सेक्सन बी को जो छ नि पुरै क्वेसन सल्भ भयो. हामीसँग स्क्रिनसट लिनु होला या लेख्नु होला. ओके, थ्याङ्क यू. अनदर डे हामी जो छ सेक्सन सी लिएर आउँछु. ओके.